नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सारथी सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर आप तमाम मित्रों हार्दिक स्वागत है। तो आजना विडियोनी अंदर धोरण 12 संस्कृति विषयनी अंदर विभाग बी में जे टोटल 8 मार्क्सનું ભાષાંતર પાઠમાંથી પૂછાય છે, જેમાં તમને 3 ભાષાંતર અલગ અલગ આપ્યા હોય એમાંથી કોઈ પણ 2 લખવાના, દરેકના 4 માર્ક્સ, એટલે ટોટલ 8 માર્કનું પૂછાય છે। તો એ 8 માર્કનું આજે આપણે ભાષાંતર જોવાના છીએ। તો જોઈએ સૌથી પહેલા પુરોહિત વાળો તમને એક સંવાદ આપેલો છે, પુરોહિત અને યજમાન વાળો। जो तमारे संस्कृतનું ભાષાંતર અહીંયા ડાયરેક્ટ જોવું હોય તો એકવાર તમે જોઈ શકો છો, અથવા તો આપણે સીધા ભાષાંતર તરફ જઈએ એટલે વિડિયો વધારે લાંબો બને નહીં। તો જોઈએ, પુરોહિત કહે છે કે ભાઈ સપ્તપદીમાં જે 7 પગલાઓ હોય છે એ પગલાઓ એક એક ધ્યેયને સૂચવે છે। આ વિધિ કરતા સમયે વર અને વધુ બંને જે મંત્રનું ઉચ્ચારણ કરે છે તેમાં આ 7 ધ્યેયનું સૂચન કરવામાં આવે છે। કયા 7 ધ્યેય છે? તો કે ભાઈ પહેલું છે અન્ન વગેરેની સમૃદ્ધિ માટે, બીજું છે શક્તિ એટલે કે બળ માટે, ત્રીજું છે ધન સંપત્તિની ઉન્નતિ માટે, ચોથું છે સુખ પ્રાપ્તિ માટે, પાંચમું છે કૃષિ વગેરેમાં મદદરૂપ થનારા ગાય, ભેંસ, બળદ વગેરે પ્રાણીઓની પ્રાપ્તિ માટે, અને छठू है ऋतुओं माटे एटले के प्रत्येक ऋतु में दरेक समय सुखना अनुभव माटे, अने सातमू अने छेल्लू है कि भाई सर्व प्राणीओनी मित्रता काजे आ 7 ध्येयो छे ए नक्की एटले के निर्धारित थयेला छे। यजमान कहे छे कि भाई हूँ आपनी पासेथी योग्य उपदेश पाम्यो छूं, आपने वंदन करूँ छूं। त्यार पछीनुं आगळनुं जे जोईए तो एमां विदूषक अने चारुदत्त वच्चे एक संवाद आपेलो छे। संवाद तमे अहींया जोई शको छो। आपणे सीधा भाषांतर तरफ आगळ वधीए तो अहींया विदूषक कहे छे के भाई अरे वाड़नी दीवालथी वीटलायेलुं कोठाना फळ होव तेम अत्यारे मने आ कोण ढेफा मारे छे? तो चारुदत्त जवाब कहे छे के भाई बगीचाना महलनी अगाशी उपर रमता कबूतरोए कदाच ढेफू पाड्युं हशे। तो विदूषक है ए जवाब आपे छे कि भाई दासीपुत्र दुष्ट कबूतर ऊभू रे जेथी आ लाकडाना डंडाथी सारी रीते पाकेली आंबानी केरीनी जेम तने मेल उपरथी जमीन उपर नीचे पाड़ी दઉં। आटलो संवाद तमारे तैयार करवानो छे, जेना तमने टोटल 4 मार्क्स मळशे। त्यार पछी आगळनो श्लोक जोईए तो आगळनुं जे भाषांतर छे, आगळनो भाषांतरनी अंदर व्याघ्र उवाच त्याथी लईने विश्वास भूमि न्या सुधीनुं भाषांतर तमारे तैयार करवानुं हतुं, जेमां वाघे कीधुं के भाई हे वटे मार्गू सांभळ, एक लांबा समय पूर्वे युवा अवस्थामां हूँ घणो दुराचारी हतो। अनेक गाय अने मनुष्यने मारी नाखवाने लीधे मारा पुत्रो अने पत्नी मरी गयेल छे, जेथी हूँ वंश अने संतान वगरनो बनी गयो छूं। पछी कोई धर्मिष्ठ माणसे मने उपदेश आप्यो कि आप दान धर्म वगैरेनुं आचरण करो, जेना उपदेशने कारणे हूँ स्नान वडे पवित्र थयेलो, दान आपनारो, वृद्ध, गळे गयेला नख अने दांतवाळो बन्यो छूं, जेथी केम विश्वासपात्र न होव, आवुं वाघ छे ए बोले छे। त्यार पछी फरीवार यजमान अने पुरोहित वच्चे एक संवाद आपेलो छे, जेमां कासा विशिष्ट क्रिया त्यांथी लईने तदनु कन्या त्यां सुधीनो जवाब आपेलो छे। हवे अहींया जे आपेलुं छे वास्तविकता साथे न जता जे भाषांतरमां आप्युं छे ए प्रमाणे जोई लेजो। यजमान कहे छे कि भाई ए विशेष क्रिया कई छे? तो पुरोहित कहे छे कि भाई विवाह संस्कारना प्रसंगमां वधू अने वर यज्ञना अग्निनी चारे बाजू 4 वखत फरे छे। आ क्रिया संसारनी अंदर प्रदक्षिणा अथवा तो फेराना नामे ओळखाय छे। यजमान कहे छे प्रदक्षिणाना प्रसंगमां वधू अने वर बंने साथे ज चाले छे के क्रमशः आगळ अने पाछळ रहीने चाले छे? तो पुरोहित कहे छे जो अहींया थोड़ुंक अलग आपेलुं छे ने वास्तविकता कंईक अलग होय छे, एटले भाषांतर प्रमाणे हूँ अहींया जवाब आपूं छुं कि भाई मोटे भागे 3 फेराओमां कन्या आगळ चाले छे अने वर एनी पाछळ चाले छे। आ भाषांतर कहे छे पण वास्तविकता कंईक अलग छे। त्यार पछी अंतिम फेरामां वर आगळ चाले छे अने कन्या एनी पाछळ। आ रीते भाषांतर आनुं आपेलुं छे पण वास्तविकमां आनाथी विरुद्ध होय छे। त्यारबाद आगळनो श्लोक आपेलो छे अथः प्रसाद पृष्ठे त्यांथी लई अने प्रस्तुतये त्यां सुधीनुं आपणे जोईए
તો હવે મહેલની છત ઉપર આરામથી બેઠેલા રાજકુમારો સાથે કથાનો આરંભ કરવાના આશયથી તે પંડિતે કહ્યું, બુદ્ધિમાનોનો સમય કાવ્ય અને શાસ્ત્રના વિનોદમાં વીતે છે, જ્યારે મૂર્ખાઓનો સમય કુટેવમાં, ઊંઘવામાં કે ઝઘડવામાં વીતે છે. જેથી આપના મનોરંજન માટે કાગડા, કાચબા વગેરેની અદ્ભુત વાર્તા હું કહીશ. રાજપુત્રો બોલ્યા, હે શ્રીમાન, કહો. પંડિતે કહ્યું, તમે બધા સાંભળો. અત્યારે હું તમને મિત્ર લાભનું પ્રકરણ રજૂ કરું છું. ત્યાર પછી આગળ ચારુદત્ત વાળો એક પેરેગ્રાફ આપેલો છે, સહર્ષમ ત્યાંથી લઈને આગત સુધી. તો અહીંયા ચારુદત્ત કહે છે, સહર્ષ સાથે ભાઈ પ્રિય વચન મેં કદાપી નિષ્ફળ કર્યું નથી, તેથી ઇનામ લઈ લો એમ કહીને ઉપરનો આપે છે. ચેટ કહે છે, ઉપરનો લઈને પ્રણામ કરીને સંતોષથી ત્યારે આર્યાને જણાવું છું અને નીકળી જાય છે. વિદૂષક, અરે શું આપ જાણો છો કે આવા વરસાદના દિવસે શા માટે આવી હશે? વિદૂષક કહે છે. તો ચારુદત્ત કહે છે કે ભાઈ હું બરાબર સમજી શકતો નથી. તો વિદૂષક એવું કહે છે કે ભાઈ મને એવું સમજાય છે કે ભાઈ રત્નાવલી ઓછા મૂલ્યની છે અને સોનાના ઘરેણાં વધારે કિંમતી છે, એમ સંતોષ ન પામેલી એ વધારે માગવા માટે આવી છે. ત્યારબાદ યજમાન અને પુરોહિતવાળા પાઠમાંથી ફરીવાર એક સંવાદ તમને આપેલો છે. યજમાન કહે છે કે ભાઈ ક્રમશઃ આગળ પાછળ રહીને ચાલવાની ક્રિયાનો આશય શું છે? તો પુરોહિત એવો જવાબ આપે છે કે ભાઈ એવું માનવામાં આવે છે કે ગૃહસ્થ આશ્રમના અનેક પ્રકારના કાર્યો સદ્ગુણોથી યુક્ત, સૌજન્યશીલ, ધર્મપત્નીના માર્ગદર્શનમાં પૂર્ણ થયેલા હોય છે. તેથી આ પ્રકારના તે કાર્યમાં કન્યાનું નેતૃત્વ હોવું જોઈએ અને વરે એનું અનુકરણ કરવું જોઈએ. આ પ્રમાણે એક કર્તવ્યનું સૂચન થાય છે. જીવનના પાછળના અડધા ભાગમાં એટલે કે ઉત્તરાર્ધ અવસ્થામાં પુરુષના માર્ગદર્શનની જરૂર પડે છે, તેથી ચોથા ફેરાની અંદર વર આગળ ચાલે છે. આવું પુરોહિત છે એ યજમાનને જવાબ આપે છે. એના પછી આશ્રમના વર્ણનવાળા પાઠમાંથી એક અહીંયા અનિલાવનમિત્ય શિખરાભી ત્યાંથી ચાલુ થાય છે પેરેગ્રાફ અને અપશ્યમ સુધી. તો જોઈએ આપણે ફટાફટ એમનું ભાષાંતર. તો ભાષાંતર કંઈક એવું છે કે ભાઈ પવનથી નીચા નમેલા શિખરોવાળી વનલતાઓ વડે જાણે કે નમન કરાતું હોય એવો ચારે બાજુ વૃક્ષો દ્વારા સતત વેરવામાં આવતા પુષ્પોવાળો, વૃક્ષોથી જાણે કે પૂજન કરાતું હોય એવો અભ્યાસને કારણે વાચાળ થયેલા શિષ્યવાળો, જ્યાં અતિથિઓનો સત્કાર કરવામાં આવી રહ્યો છે તેવો, જેમાં તપસ્વીઓનું ધ્યાન ઈશ્વરમાં બંધાયેલું છે એવો, જ્યાં મંત્રોની સાધના કરવામાં આવી રહી છે તેવો, જેમાં યોગનો અભ્યાસ કરવામાં આવી રહ્યો છે તેવો, જ્યાં વલ્કલ વસ્ત્રોને ધોવામાં આવી રહ્યા છે તેવો, જેમાં સિમધાઓ મતલબ કે યજ્ઞ માટેના કાષ્ઠનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે એવો, અને જ્યાં રુદ્રાક્ષની માળાઓ ગૂંથવામાં આવી રહી છે એવો, પહેલાં ક્યારેય કળિયુગની દ્રષ્ટિ નહોતી થઈ એવો અને અસત્યનો જેને પરિચય પણ નથી એવો અત્યંત રમણીય અને બીજા બ્રહ્મલોક સમાન એક આશ્રમ મેં એટલે કે પોપટે જોયો. ત્યારબાદ રાજપુત્ર ઊંચું મતલબ કે રાજપુત્ર બોલે છે કે વાક્ય ત્યાંથી લઈ અને વિધેયા સુધી એક તમને સંવાદ આપેલો છે. રાજપુત્રોએ કહ્યું કે ભાઈ આ કેવી રીતે બન્યું? તેણે કહ્યું, દક્ષિણ અરણ્ય નામના વનમાં એક કરડો વાઘ રહેતો હતો. એ સ્નાન કરેલો, હાથમાં દર્ભ ધારણ કરીને સરોવરના કિનારે બોલે છે, અરે ઓ મુસાફરો, આ સુવર્ણ કંકણ લઈ લો. ત્યાર પછી લોભને લીધે આકર્ષાયેલા કોઈક મુસાફરે વિચાર કર્યો કે આ તો ભાગ્યથી જ સંભવે છે, પરંતુ જ્યાં પોતાને શંકા જન્મે એવી બાબતની અંદર પ્રવૃત્ત થવું જોઈએ નહીં. એના પછી વિદૂષક અને ચેટ વચ્ચે એક ફરીવાર સંવાદ આપેલો છે, આપણે જોઈ લઈએ. વિદૂષક કહે છે કે ભાઈ અરે દાસીપુત્ર, ગ્રીષ્મ ઋતુમાં? તો ચેટ હસીને જવાબ આપે છે, અરે રે ના ના. તો વિદૂષક મનમાં કહે છે કે ભાઈ અહીંયા હવે શું કહીશ? ચારુદત્તને પૂછી લઈએ. તો મોટેથી કડીક થોપો ચારુદત્ત પાસે જઈને કહે છે કે ભાઈ અરે મિત્ર, તમને જરા પૂછું કે કઈ આંબા કયા સમયમાં મોરે? તો ચારુદત્ત કહે છે કે ભાઈ મૂર્ખ, વસંત ઋતુમાં.
અને વિદૂષક ચેટ પાછે છે એને કહે છે કે ભાઈ મૂર્ખ વસંત ઋતુમાં. ત્યાર પછી છેલ્લું ભાષાંતર આપેલું છે પ્રજાપતે તય પુત્ર દેવા મનુષ્યા અસુરા. તો એનું આપણે અગત્યનું ભાષાંતર જોઈ લઈએ. તો દેવ, મનુષ્ય અને અસુરો પ્રજાપતિને આ 3 પુત્રો હતા. તેઓમાંના દેવોએ પહેલા પ્રજાપતિને પ્રાર્થના કરી કે અમારા માટે કલ્યાણકારક હોય એ વર્ણનો અમને ઉપદેશ આપો. ત્યારે પ્રજાપતિ આ પ્રમાણે બોલ્યા, અર્થાત દમન એટલે કે ઇન્દ્રિયોનો નિગ્રહ કરવો. આનો અર્થ થાય કે દેવો સંયમ રાખે એવો પ્રજાપતિનો ઉપદેશ છે, કેમ કે દેવો મોટે ભાગે ભોગવિલાસના સાધનો સરળતાથી પ્રાપ્ત કરી લેતા હોય છે. આથી જ પ્રજાપતિએ ઉપદેશ આપ્યો કે તમે સૌ સ્વભાવથી જ અજિતેન્દ્રિય છો, તેથી તમારે દમનશીલ બનવું જોઈએ. તો આટલા ભાષાંતર છે એ તમારે અગત્યના હતા, જે પાઠમાંથી પૂછાઈ શકે એવા છે. તો આટલા ભાષાંતર તૈયાર કરી લો એટલે મોટાભાગનું તમારું 8 માર્ક્સનું આમાંથી કવર થઈ જાય. જો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરી દેજો. ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાની બાકી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. મળીએ છીએ નવા વિડીયો સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત.